तदों तेरे पिता जी ने उन्हां दा याद सुनिया ते सानू सारिआं नूं नाल लै के दर्शन करन गए। असीं सारे गुरु नानक देव जी दे वेले तो गुरु घर दे सिख सां, पर बहुत कुछ भुल चुका सी। कामरूप देश दे सब तो वड्डे जादूगरां विचों वड्डी जादूगरनी नूर शाह नूं जदों गुरु नानक देव जी ने जित्तिया तां उसदे कुफरगढ़ दा गढ़ तोड़ के उसनूं सिख बनाया। तदों सारे आसाम विच घर घर गुरु नानक दा डंका वज्जिया। लोकां ने सुख दे साध लए ते जोतां जगाईयां, दीपमाला कीती। सो आसाम नूं गुरु नानक इस नाम दी स्रोत टेक ते सत्कार तां ही सी ਇਹ सुन के कि नौवें सतगुरु नानक आए हन। सारा देश दर्शनां नूं जाण लग पिया। बलिहार जाइए इस उच्चे घर नूं जो गया अपनी मनोकामना पूर्ण करा के आया है। असीं भी गए, दर्शन कीते। दर्शन की सन? एक महान प्यारी मिठी ठंडी रसदाती लहर सारे शरीर विच रौं कर रही सी ते दर्शन करदे सार साडी भी हालत ऐसी हो गई। दर्शन करदिआं सुध बुध भुल गई। ये अखां अपने आप बंद हो गई। रसना रस विच गड़ूंद हो गई। हुण कोई शब्द ही नहीं सी बोलण वाला। ऐं जापे जिवें अपने हन। स्वाद आवे, कलेजा ठरे, शरीर हल्का फुल हुंदा जावे, अखां विच खेड़ा भरदा जावे, अंदर एक उचियान ते चाओ चढ़े। थोड़े चिर पिछों जीवा आपे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बस एक लड़ी एक माला जी बज गई। आप मुहारी ये शब्द चल पिया। कदे जापे साडे कन वाहेगुरु सुन रहे हैं ते कदे इंज प्रतीत होवे जिवें साडी जीभा बोल रही है। राजकुमार बोले, अम्मा जी ये वाहिगुरु की शब्द है, की गल है, इहदा की अर्थ है? माता बोली, ये परम पिता श्री अकाल पुरख जीओ दा नाम है, गुरु घर दा मंत्र है। सो जदों लाल जी तुसां दे पिता जी ने ये प्रतख करामात वेखी तां चरनी ढह पए ते उन्हां तो सिੱਖੀ दान मंगिया। श्री गुरु जी ने मेहर कीती, सानू सारिआं नूं नामदान बख्शिया ते वाहिगुरु जी दी गोदी पाया। फिर असीं सिੱਖ होए। एक दिन तुहाडे पिता जी नूं उदास वेख के श्री गुरु जी ने पुछया कि राजा जी उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह उम्र हुण वड्डी हो रही है ते घर कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है। राजगद्दी होने करके कदी कदी चिंता आ जाती है कि मैं देश का राजा हाँ, इस मेरे राज नूं कौन संभालेगा, प्रजा की रखिया कौन करेगा। अगे तां ये दलगीरी खैड़ा ही नहीं सी छड्डदी, पर जद दे आप जी दे चरण कमल परसे हैं चित सुखी है। पर फिर भी कदे किसी वेले चेता आ जाता है तां दुचित्ती जी पै जाती है। कदे चित करता है मैनू की जिसका राज भाग है आपे संभालेगा। मैनू तां हुण तुहाडे नाम का सुख मिलिया है, मैं भजन करा। जगत का मालक प्रजा की रखिया आप करता है, आपे करेगा। कदे चित करता है कि श्री गुरु जी दे चरनां विच बैठ के दाते दे चरनां विच जुड़ के मैं भी मंग लवां, पातशाह मेरे ग्रह भी एक भुजंगी दी एक पुत्र दी दात बख्शो। श्री गुरु जी अपने हाथ दी छाप नाल खेड रहे सन। छाप उंगल तो ला के हाथ विच फड़ी सी ते हत्थां विच इधर उधर कर रहे सन ते गल आपदे पिता जी दी बड़े ध्यान नाल सुन रहे सन। अखां कुछ मस्तानियां जियां खिचदियां मिचदियां खुलदियां
ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਲੰਮੇ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜਨਮ ਲੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਪਰ ਨਾ ਨਿਰਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੋਹਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਮੁਜਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅਚਰਜ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਢਰਿਆ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਔਰੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਹੈ, ਖੁੰਡਸ ਖਾਧੀ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਰੰਜ ਫਟਣ ਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਜਦ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਧਰਮ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜਾ ਘਣਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ, ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਦਵੱਲੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਟਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮਾ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਸਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਖੇਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਤਿਵੇਂ ਖੇਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਭਾਗਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਅਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਭਾਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
राजकुमार पूछण लगे किवें? अम्मा जी ने उत्तर दिता कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की गद्दी उत्ते उन्हां दे परम प्यारे पुत्र इस वेले जोत जगा रहे हैं। फिर राजकुमार बड़ा खुश होया। अच्छा, उन्हां दातियां दी गद्दी हरी है और उन्हां वर्गे रब्बी जोत वाले उन्हां दी गद्दी ते खुद उन्हां दे पुत्र हैं? हां लाल जी, हां। अम्मा बोली, ओहो जोत, ओहो रूप, ओहो रंग, उहियो काम ने साक्षात आप गुरु तेग बहादुर जी ही हैं। लाल जी, इस बली घराने विच जो गुरु गद्दी ते बैठदा है ना, किसी रब्बी भेद नाल गुरु नानक देव जी की जोत उन्हां विच वरत जाती है। हर गुरु ऐं जापदा है कि वह गुरु नानक आप साक्षात है, केवल काया पलट होया है। राजकुमार कहने लगा, अम्मा जी हो, धरती दे किस ठिकाने जोत जाग रही है? अम्मा जी कहने लगे, पंजाब देश है, सतलुज नदी का किनारा है, हिमालय दियां कंधियां शिवालक दियां टिब्बियां ने, उत्थे एक नगर है आनंदपुर। राजकुमार कहने लगा, हाँ सुनिया है तां दूर, पर जिथे साहब वसदे हो दूरी काहदी? जे तुसी आग्या दिओ तां उद्यम करा, आपां दर्शन कर चलीए, चरण कमल परसीए। जिवें तुसी नाम प्राप्त होए हो, तुसी तरे हो, आग्या दो मैं भी तरा। अम्मा जी, पिता जी नाम प्राप्त होके बहुत सुखी जगत तो गए हैं, तुसी ते सब देखिया कि इसी तरह सी? अम्मा जी बोले, हाँ लाल जी, उन्हां दे अंत समय कई जोगी सन्यासी कहंदे सन कि ऐसा अंत किसी महा तपस्वी जोगी राज दा नहीं हुंदा। ਇਹ लाल जी सब सतगुरु जी की मेहर का सदका ते नाम का प्रताप सी। तां फिर अम्मा जी तुसी जे मैं पंजाब चला तो नाल चलोगे? राजकुमार ने प्रश्न किया। अम्मा जी उत्तर देन लगे, लाल जीओ, इस तो उत्तम अवसर मेरे लिए इस ढलदी अवस्था विच किहड़ा हो सकता है? जेकर मेरा सरवण पुत्र मैनू मेरे जग जीवन गुरु के दर्शन करवावे। मां दी हां तो राजकुमार नूं इन्नी खुशी हुई कि वह खुशी नूं छुपाउण लई चंगा चंगा फिर मैं तैयारी करदा कह के मां नूं मत्था टेक के छेती नाल चला गया। मां ने उस वेले उठ के गल विच पल्ला पाया ते डाढे प्यार विच जुड़ के अरदासा सोधिया, दसां पातशाहियां दे नाम लै, ध्यान अपने डिठे दाते श्री गुरु तेग बहादुर जी विच जोड़िया ते बिने कीती कि हे दीना बंधु, आपने बड़ी मेहर कीती, बहुत बख्शिश कीती जो पुत्र दिता है, ते फिर मेहर कीती जो नाम दिता है। हुण उस तो भी वड्डी कृपा आपने कीती है जो पुत्र विच सतसंग ते अपने प्यार दी रिजम पा दिती है। मैं तां सुभागी हो गई, तेरा कोट कोट शुक्र है जो मेरी औलाद मेरी कामना मुजब आप दी नरोल मेहर नाल आप दे चरणों की श्रद्धालु हो उठी। हे दाता जीओ, ये मेहर है, ये आप दी कृपा है, नरोल मेहर कृपा है। इस अरदास विच ही उसनूं अपने प्राणपति की याद आई, उन्हां दी अंतिम भावनी याद आई कि उन्हां ने रानी नूं कही सी कि देखना गुरु नानक दा दर ना छोड़ना। रानी जीओ, पुत्र नूं गुरु नानक दे दर दा प्रेमी बनाउणा है। ऐसा ना होवे कि मेरा पुत्र किसी को संगे बैठे, मैं टुर चलिया हाँ, पुत ते अजे 7 बरस का बच्चा है, हुण इहनूं सतगुर दे रस्ते टुरन दा जिम्मा तुसां दा है। ये सब कुछ याद आके रानी शुक्र विच रो पई ते आखण लगी, हे मेरे सिर दे साईं जीओ, आप दा लाल गुरु चरणों का प्रेमी हो गया जे। मेरे सिर पर आप दा जो धरिया फर्ज सी ना, अज गुरु ने कृपा करके पूर्ण कर दिता है। मन आस उडीने मेरे प्यारे दोए नैन जुते,
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਭਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੋਭ ਲੱਗੀ, ਚਾਓ ਕੁਛ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਓ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੇ ਕੁਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਰੁੱਖ ਹਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਝਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬੱਝਾ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਮਨ ਉਮਲ, ਇੱਕ ਉਮਾਹਾ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਇਸ ਚਾਓ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਓ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਿੱਤ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਉੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੰਨੇ ਰੌਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਭ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਆਤਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਤਖਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਘਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੁਭੇ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤਰੌਤ ਆ ਕੇ ਮੋਤੀ ਟਹਿ ਪੈਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਗਏ ਦਾਤੇ ਜੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣਗੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਦਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਪਵੇ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਤੇ ਚਾਕਰ ਦੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਸ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਇਉਂ ਸਵਾਲੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਸਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਰ ਜਿਸ ਦਰ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਰੀਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਿਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਲਗੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲਗੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਣੀ ਦੀ ਚੋਭ ਦੀਆਂ ਮਰਮੀ ਕਸਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਭੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨਾਵੰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੋਭਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਅਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਰੁਲ ਗਈ ਰਾਣੀ ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਭਰਦੀ, ਤੇ ਟਹਿਮ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ। ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੋਈ ਪਰਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਰਹਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਸਦਾ ਥਿਰ ਕੰਚਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗੀ।
ना उसकी मिट्टी की मड़ोली राजा की देह अमर हुई, ना राजा का राज रहा, रह गई पल्ले दर पिन्ने ते हठ योग की करड़ी घाल, कला वैराग खुश ते तप दी अग। हाँ, ਐਉਂ ही देश हो गया असी निताना, सोहणिया कलावाना दे दुनिया तो गमरुठ होके लांबे चले जान करके। पर इत्थे मां कलावान है किसी होर हुनर दी। उन्हें पता है कि जो मैं पुत्र चोब ला रही हैं, इस चोब की दर्द प्रेम प्रीत विच बदलेगी, प्रीत चाव विच बदलेगी, चाव उडीक विच होएगा, तांग विच होएगा, ते तांग दर्शना वाल नूं आपे लै तुरेगी। पुत्र नूं नहीं सुलाई सुक्के वैराग दी नस्तर, पोड़ियो सु उसदे कालजे मिठा मिठा पिन्ना पिन्ना प्यार दा तीर, रुख दिता सु दे मन नूं किसी जिउंदे नुक्ते वाल, जिस उत्ते टिके उसदा ध्यान, जो ध्यान टिकण नाल जाग उठण अंदर दियां सारियां सुत्तियां कला शक्तियां ते खूबियां, वो ध्यान, वो चोब, वो प्यार दिता है। वो पुत्र जो खतरा है कि जवानी चढ़े किते कुसंग विच पै के गुआच ना जाए, आप ही ना गुआचे, राज भाग भी गुआ बैठे, वो बच जावे जोबन दियां किनारे तोड़ कांगा तो, ते हो जावे चलाऊ दे तीरां दा सो सुल्तान जो दो सरतान है। वो है सुल्तान जो दो तीर चला सके। भला किहड़े? एक तीर प्रजा दे दोखियां दी छाती विनण वाला, ते दूसरा तीर मना ते शारे हनेरे दी छाती नूं चीर के रूह दे नूर नूं प्रगट कर देण वाला। हाँ, ये मां पुत्र नूं चोब चुकी है तीर, अणियाला तीर। अणियाले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। इस तीर ने पुत नूं सपुत करना है, तरेगा आप, तारेगा होरना नूं। हां, ये पुत नहीं रुलेगा दर दर, पर बहेगा प्यो दे तख्त उत्ते, करेगा राज, होएगा हलीमी, राज भी होएगा, जोग भी होएगा। हाँ, हुण बंध दिता सु पुत्र दा मन निशाने दे नुक्ते उत्ते, ते मां पई असीस देंदी है, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। ये दूसरी मां है जिसने पुत्र दे कलेजे वैराग दा तीर मारिया, पर यह प्रजा पालन दे फर्ज तो खुआ देण वाला वैराग नहीं है। ये वैराग वैराग आनंदी है, ये वैराग रस वैराग है, जिसनों पा के मां दा विन्निया पुत्र हुण रोंदा है, पर की रोंदा है? मेरा मन तन बहुत बैराग्या, हर नैन रस पिने। मन बैराग्या गया, पर इस वैराग ने नैना नूं रस पिने कर दिता है। दलगीरी उदासी रहिंदियां कला गमरुठताई ये कुछ नहीं रह गया, सब उड पुड गया। हां, मां दी ही प्रेम बाणी ने इसदा मन मारिया, पर बेनिशाने नहीं सुटिया। प्रेम दा तीर सुगड़ करदा है, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। सो राजा हुण विन्निया गया, शेक पै गए हिरदे विच। प्रेम एक जिउंदे निशाने दा है, रुख है अंदरों उस निशाने वाल, ते हर वेले लगन है प्यार ते दर्शन तांग दी। वैराग ते है ते मरमी चोबा, पर नाल चाओ ते दर्शन दा चाओ भी है, आस है कि प्राप्ति होएगी, लगन है कि अपनागा, उमा आउंदा है कि प्यारे नूं रिझावन दा ऐओं है वैराग ते ऐओं है रस। इहदी समझ आ गई है। गुरमत दे प्रेम विच रस वैराग हुंदा है।
रस है जो प्यारा लगता है। प्यारा लगता है प्रीतम, यह भी रस है क्योंकि मिठास आती है प्रीतम के स्वाद की। प्रीतम के दर्शन, यह भी आत्मक भुख है। जदों तृप्त होंदी है तो मिठास आनी आनी है। पर आप ते अपना सारा कुछ प्यारे तो सदके करके जी खुश होंदा है, दे के रस चढ़ता है। ये जे देना सदके करन दा, सदके होण दा भाव है। ये असल वैराग है। सिर वैरागां दे ये वैराग है। सो प्रेम की है? दाते दा प्रेम। दाते दा प्रेम की है? रस वैराग। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। हां जी, मां ने पुत दा कालजा विन कत्या, पर वेखो स्वर्णमती माता, मैनावती माता तो सियाणी माता है। जगत तो उदासी दा, खुश्क वैराग दा तीर नहीं सु मारिया पुत्र नो, रस वैराग दा तीर मार के विन्या सु। हां, खिच विच पाया सु गुरु नानक देव जी दे रसक बैरागी है। राजा हुण की कर रहा है? प्यारे लिए सुगातां भालदा है। आसाम देश हाथियां दा देश है। सो लब्भा सु एक मकना हाथी। की हुंदा है भाई मकना हाथी? काला धूत, पर जिसदा मत्था चिट्टा ते चिट्टा हाथी दंद वांगू। ये चिट्टा मत्था, सिर उत्तों चिट्टी लकीर लै, सिर तो लैके पिठ तक चलदा चलदा पूछ तक खिलर जाता। फिर इस चटास दियां निक्कियां निक्कियां धारियां लत्तां वल नूं पै पैंदियां हन। मानो इंज लगदा है कि जिवें एक कैलाश पर्वत दा नमूना है। प्रेम ने बर्फां पिघला दित्तियां हन ते उस दे मत्थे उत्ते मान सरोवर बना दिता है। चार चफेरे नदियां वह टुरियां हन। हाथी अपनी किस्म दा आप है। इहो जिहा हाथी होर नहीं लभ्या। बतेरी भाल कीती कि इस दे नाल दा हाथी कोई होर वेख्या जावे, पर नहीं लभा। राजे दे मन उमा है कि जद मेरे पातशाह इस ते सवारी करनगे, मैं देखांगा ते अपने धन भाग समझांगा। चाओ है राजे नूं ये दर्शन दे देखण दा। अपनी उम्र उमंगा वाली है, जवानी है। राजे नूं नहीं चाओ फुरिया कि कदे मैं इस हाथी ते चढ़ा ते मेरी प्रजा वेख के खुश होवे कि साडा राजा है, फिर मैं खुश होवां ते खिड़ा। मैं किड्डा राजा हां जिस कोल एक नवेकड़ा हाथी है। ऐसी कदी भी चाहत इस राजे दे अंदर नहीं फुटी। चाहत आई जिस दिन हाथी पेश किया है महावता ने, उसे दिन ही अंदर एक चिणग फुटी कि इस हाथी ते जे कोई सवारी करे ते मेरे गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी का वारस करे। इस फुरने का नाम ना फुरना है। इस चाव का नाम ना चढ़ना। यह है वैराग जो बेमलूम बिना पीड़ कीते राजे दे अंदर वड़ गया। ये रोन दलगीरी उदासी दी मन ढाहू असर वाला वैराग नहीं है। ये वैराग नींह वांगू हेठां बेमलूम है। इस दे उत्ते उसर रहा है उस चाव दा मंदिर जो प्रगट हो रहा है इस आस दे रूप विच कि केडी सुलखणी होवेगी वो घड़ी जदों मैं तकदा होवांगा इन्हां नैणां नाल इस दे उत्ते चढ़े होणगे मेरे साहिब ते मेरा लूह लूह खिड़ होवेगा उस सुभाग दर्शन दे नाल। इस चाव विच हाथी दी पालना हो रही है। ओदे लई हौदा, अमारी, झोल, मोतसरियां बन रही हैं। ये सब कुछ हाथी दे शंगारन वास्ते है, शंगार समग्री। उधर कारीगर लगे हैं हाथी नूं सिखाउण विच। हाथी
हुण मिसाल बलदी चुक के चानना करना सिख गया। तीर चलाओ तो जाके सुंड नाल चुक लिया। उहदी सुंड विच चौर जे फड़ा दईए तो वह सामने खड़े व्यक्ति के सिर के उत्ते चौर करता। फिर पता लगा कि मेरे दाते, मेरे आदर्श दाते शास्त्रां ते बड़े खुश हुंदे हैं। तद राजा ने एक ऐसा शस्त्र बनवाया जिसनूं पंज कला शस्त्र कहंदे। पंज कला शस्त्र का नाम भी है। यह गात्रे विच लगा छोटी किरपान भासदा। जे दी कला दबीए तो निक्का जिहा तमांचा जिन्हों अजकल बंदूक जां पिस्तौल वर्गा इतना बन जाता है। ते जे फिर उसनूं बंद करो निक्का जिहा गुरज बन जाता। जे एक होर कला नप्पीए तो सीधी कटार हो जाता है। ये एक ही शास्त्र दे विच पंज गुण हैं। एक कला नप्पो एक गुण, दूजी कला नप्पो दूजा गुण। इस तरह पंज गुणा दे ये शास्त्र एक थां ते टिक के तैयार करवाया है जो सतगुरु नूं भेंट करना है। फिर राजे ने एक चन्नण दी चौंकी बनवाई। इस विच इस तरह की कला रखी है कि एक थां दबिया ये चौपड़ विच जाती है ते पुतलियां चारे पासे खेडण आ बैठदियां हैं। इसी तरह एक कीमती कटोरा बनवाया। पंज घोड़े बड़े फुर्तीले लभे गए। बंदूकां ते होर शास्त्र कढ़वाए गए। ढाके तो विशेष तौर पर मलमल ते रेशम, जिगा कलगी ते मोतियां दे हार, अनेकां समान जो जो चित्त विच आउंदा, जो जो अखां दे सामने आउंदा, वो गुरु दे निमित्त रखी जा रहा है, तैयार करवाई जा रहा है। इन्हां सारियां तैयारियां विच सब तो पहली गल जो राजा ने यह की वो ये सी कि मंत्रियों नाल सलाह करके राज का प्रबंध उन्हां दे सपुर्द किया जाए। मंत्री सारे पुराने सन। सारे गुरु तेग बहादुर जी तो मंत्र लै चुके सन, दर्शन दे सुभागी हो चुके सन, इसलिए विश्वास पात्र सन। सारे ने जद सुनिया अपने धन भाग जाने कि साडा राजा अपने पिता दे राहे तुरन लगा और पिता की इच्छा पूर्ण कर लगा। सत्संगी हो जाएगा तो प्रजा दे धन भाग राज धर्म नाल करेगा। राजा ने माई नाल सलाह करके वड्डे मंत्री नूं भी नाल ले जाण दी ठहराई। बाकी दे मंत्री दीवान ते उन्हां दे दारां दे सिर राज प्रबंध रख के तैयारी दे दिनां विच वेख लिया है कि मेरे प्रेम नाल विन्ने जाने ते ये अहलकार प्रबंध ऐसा करनगे जिस नाल मेरी प्रजा सुखी ते शांति विच रहेगी। ये प्रबंध करके राजा ने कितना समा तोहफे ते सुगातां दी तैयारी ते लगाया। मन दी दशा प्रेम वाली वधेरे हुंदी गई। राज ते जवानी ते उत्तों स्वर्णमती माता सियाणी प्रेम ने डाढ़ा आरोग ते सुख वाला रस्ता फड़ी रखिया। चाओ ते वैराग, खिच ते शुक्र, अदब ते उछाला डाढ़े मिलवे टुरदे रहे। पर प्रेम प्रेम है। कई वीर कांगा वांगू चढ़ावे ते उछाले पावे। राजा वैराग करे। सियाणी मां ने पुत्र नूं अपना वो भेद भी दसिया जो उसनूं पता नहीं सी। एक बहुत सुंदर बीड़ पोथी साहब जो इन्हां ते बख्शिश वजों श्री गुरु जी बख्श गए सन ते घर विच उसदा प्रकाश सी। एकांत कमरे दे विच माता उसते बैठ के पाठ भी करदी, अरदास भी करदी ते लीन भी हो जाती। सुगड़ मां ने पुत्र नूं दस के गुरबाणी विच ला लिया कि पुत्र जी जदों मन दलगीर होवे इहदी शरण बैठना, पाठ पढ़ना, फिर उन्होंने विचारना। ये जिहड़ी दलगीरी ये उदासी है ना, ये सहज की अवस्था बना देगी। गुरबाणी दे पाठ ने प्रेम नूं बड़ा वधाया। पर नेक मां ने ऐसे राहे टोरिया
ਤੇ ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਨੈਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਸੂਈਆਂ ਸਨ। ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹਾਉ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਓ ਅੰਮੀਏ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚਾਓ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹਾਉ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਉ ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਾਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਐਉਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਵੇ, ਪਰ ਨੈਣਾ ਦਾ ਭਰ ਆਉਣਾ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਛਿਪ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 95 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਟੁਰੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮਾਹਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨਯ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਮਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਮਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਮਾ ਸਾਈਂ ਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਰਤ ਪਕੜ ਵਾਂਗੂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਜੀਓ, ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਂਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੂਣ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਲੂਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਅਲੂਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਡਤ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਲੂਣ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੂਣ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ? ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੌਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ, ਲਾਲ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਓ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ,
पर जिथे प्रेम दीयां कणियां वस पईयां, जिथे मन विच प्यारे दी याद आ गई, जिथे दर्शन तांग बेबल करदी है, जिथे आप नूं प्यारे लगदे समानां नूं आप भुंचण भोगण ते जी नहीं करदा, पर प्यारे दे अर्पण करके आपा सुखी हुंदा है ना, उत्थे तां त्याग काम करदा है। उत्थे तां प्यारे दी सेवा विच जो चाओ है वो रजोगुण नहीं, वो बंधन नहीं, वो हनेरा नहीं, वो तां अरशां दा दूत आया है जो रहबरी करके सानू प्यारे दे देश लै जावेगा। वो तो चाओ बैरागिया है। मन चाओ पया बैरागिया। सो बेटा जी, ये जो चाओ बैरागिया है, ਇਹੋ है जिस दी सार ना होण करके कच्चियां ने राजियां दे राज छुड़ाए, गृहस्थियां दे गृहस्थ छुड़ाए, चंगियां नूं जंगली टोरिया, घरां घरां दे दीवे गुल कीते ते प्रजा नूं दुखी कीता। हाँ, एक गल होर लाल जीओ, तुहानूं चेते है कि एक दिन हकीम जी कहिंदे सन कि शरीर जे अरोग होवे तां इस दा सुभाव मजाज गर्म तर हुंदा है। ते अपने कविराज वैद जी भी यही आखदे सन कि गल ठीक है। तिवें मैनू गुरु जी दे सिख ने दस्सिया सी कि मनुख दा मन जो मनुखताई तो ना नीवा जावे ना उच्चा, अपने आप विच होवे, पर होवे अरोग तां शुद्ध रजोगणी विच हुंदा। जे नीवा जावे तां तमो च, ते जे उच्चा उठे ते सतोगुण च। जे लवलीन हो जावे तां गुणा तो उत्ते ते परे हुंदा है। सो रजोगुण अपने आप विच माड़ी शै नहीं है, तमो तो चंगी है ना, सतो तो नीवी सही। रजोगुणी सुभाव वाले तमो गुणियां नालों साईं दे रस्ते छेती साधे जांदे हन। रब दे प्यारे जो जगत नूं तारदे हन, वो रजोगुणियां नूं सौखियां तार लेंदे ने। तमो गुणियां ते मेहनत बहुत करनी पैंदी है। सो गुरु तो मंगो कि वो सानू 3 गुणा तो अतीत करके साईं दे स्वरूप विच शोह ते निवास बख्शे। पर जे असा हेठ भी उतरना है, किते पिछले कर्मा करके पैर तिलक जावे, मत तिलक जावे, तां घटो घट तमोगुण विच ना वापरे। रजोगुण साडा सब तो हेठला डंडा होवे, जिथों सौखियां उपर चढ़िया जावे। इस तो थले कदे ना जाइए। हाँ पुत्र जी, पंडित नूं इस गल दी सोझी नहीं है। उसदे हड्डी कदी इहो जिहा कुछ वापरिया ही नहीं। इस करके जो पढ़िया है उही बोलदा है। जदों गुड़ेगा तदों कोई गल हड्डी वापरूगी, फिर दस सकेगा। सो लाल जी, गुरमुख गुरु परमेश्वर जी दे प्यार विच जिन्ना असी कामना रहत होवांगे, उतना असी गुणा तो उच्चे होवांगे। तुहाडे चित्त विच सतगुर दा प्यार ते सतगुर दे प्यारे लगन करके उन्हां दे दर्शन ते उन्हां नूं प्रसन्न करन दी जो इच्छा है, अजे तक मेरी जाचे कोई जगत दे सुख दी कामना नहीं कीती तुसीं। एक होर निशानी है तुहाडे मन दे रजोगुण तो उच्ची उठण दी। सानू चाहिदा है कि असीं पंडितां दे निरे लेखिਆਂ विच पैण वांगू परमार्थ दे लेखे मात्र विच ना जाइए, इत्थे ना टिके रहिए किते, पर प्यार दे रस्ते ते प्यार दे असूलां ते टुरीए। जे साडा चित्त सच्चे दाते दे प्यार विच खिड़दा है ते प्यार बस प्यार दी खातर है, तां निश्चय जाणो असीं अरोग हां ते ठीक रस्ते तुर रहे हां। जे कुछ बनावट है, कामना है, तां एक कसर है। इस कसर नूं उड़ा दिओ, इसते मेहनत करो। पंडितां दे लेखे गिणतियां विच ना पाओ। ये निरे जानण मात्र दे जाणू हन। वो अनुभव कित्थों लियाउण जद उसदे जाणू नहीं। जानण हारां दीयां गल्लां पढ़ के ते वो कथा करदे ने जिवें कोई अपाज पढ़िया होवे ते कोशिश करे सूरमियां दी कथा सुणाउण दी।
ਭਲਾ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਆਪ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਤੇ ਕਦੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਰੁੱਠਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗਰਜੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਕਸਰ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਨਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਫੇਰ ਨੈਣ ਭਰ ਲੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਵਾਧੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਭਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਲਾਲ, ਇਹੋ ਕਾਮਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਕਾਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਗਰਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਗਰਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਿਸ਼ਕੰਪਲ ਹੋ। ਭਾਵਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਸੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਓ ਠੀਕ ਹਨ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ, ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਖਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕਲੇਜਾ ਛਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਸੀ ਉਸ ਭਾਗ, ਕਦੋਂ ਆਊ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ, ਪਰਸੇਗਾ। ਹਾਏ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਉਮਗਦੇ ਮੱਥੇ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਛਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਦੇ ਚਾਤਰਕ
ਚੁੰਝਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵੇ। ਮੇਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿੱਚਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵੈਰਾਗ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਆ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੰਸ ਮਨ ਉੱਜਲ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਣਦਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਅੰਮੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਖੜਵੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਕੇ ਗ੍ਰਾਂ ਫਲਾਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਤਨ ਮਨ ਠਾਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆ ਜੁੜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣੇ। ਚਾਉ ਤੇ ਪਿਆਰ ਧਰ ਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹਾਲ, ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਉ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਤਨਾ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਬੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਜਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਣਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਲੈ ਮੈਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਬੰਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਗੁਰਧਾਮ ਪਰਸਦੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਆ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨੋ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਵੇਂ ਥਾਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਸ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੌਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰੌਂ ਜੋ ਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਗਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫਰਕ ਦੀ ਸੀ,
ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਰਾਓ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮਨ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਨ ਦੇ ਉਛਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਕੱਲੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਾਰ ਲਈ ਅੰਨ ਜਲ, ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਰਸਤਾਂ, ਘੋੜੇ ਆਦਿਕਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਵੀ ਸਮਝਾਈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਨੈ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਲੇਜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਛਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਓ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਲੇਜੇ ਵਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੌਰਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਘੜੀ ਘੜੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਰੀ ਵਾਲੀ ਝੋਲ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਰੀ ਤੇ ਮੋਤਸਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਲਰ, ਦੰਦਾਂ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੰਦ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਝੂਮ ਰਿਹਾ। ਮਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜੇ ਘੋੜੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦੇ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਜੇ।
इस तरह मध भरे खड़े सन कि उत्ते मक्खी नहीं सन टिकन देते। इस तरह होर साजो समान दर्शन लई टुरन लग्या सज रहे सन। ठीक इस वेले अम्मा जी राणी स्वर्णमती उन्हें भी अपने पुत्र रतन राय नूं अंदर सद कलिया ते बड़े गुझे ढंग नाल आख्या सु, लाल जीओ वेखो तुहाडियां सुगातां कितनियां सुंदर ते अमोलक हन। खुश होवो कि वाहिगुरु ने इस योग कीता है कि दाते दे चरनां विच ये कुछ भेंट कर सको। पर लाल जीओ माया बड़ी बचित्र है और बड़े नाचक वेलियां ते आ पैंदी है, घेर लैंदी है। पंडित जी ने जो कुछ कहा सी वो सावधानता दी इस वेले लोड़ है। वेखना किते ये संकल्प ना अंदर लंघे कि मैं सोहणे तोहफे लैके चलिया। ये फुरना माया दा पैना, ये भाव धार के टुरना है कि मेरे जे राजमद विच जम्मे पले अन अधिकारी ते कितनी मेहर हुई है कि दर्शन की दात मिल लगी है। अंतर आत्मे अरदास विच रहो कि तुहाडी निमाणी भेंट सतगुर दे दर प्रवान होवे। जो कुछ ले चले हो ये भेंट है। भेंट भी अपने वालों नहीं, सब कुछ गुरु का है, साडा कुछ नहीं। असी भी गुरु के हां। जिवें बाग दा माली मालक दे बाग विच सैर करन आए, मालक दे अगे उसे दे बाग विचों 2 फुल तोड़ के भेंटा करदा। मालक माली दे इस आदर ते भावना ते खुश हो जाता है। हालांकि फुल उसे दे बाग दे ने पर भावना माली दी है। सुपुत्र जीओ ये सारियां दातां उस परम दाते दियां ने। तुसीं ते भावना सहित उन्हां दियां दातां उन्हां दे चरनां विच ही भेंट करन जा रहे हो। ऐसी भावना रखनी, मत्था खिड़िया रखना, चित नीवा रखना, मन सतगुर दे चरनां दे उत्ते निछावर कर देना। ते जे ये उसे दी दात उसने कबूल कर ली, प्रवान कर ली, ते पुत्र जीओ तुसी तर गए, तुसी प्रवान हो गए। सो ये शरदा, ये चाओ जो सतगुर दी मेहर नाल तानू प्राप्त है, संभाली रखना। इहो भाव अंदर लैके जाना है, होर भाव बाहर छड्ड जाने। दूजा भाव नेड़े ना आवे। अम्मा इस तरह का उपदेश कर दी गई। धन है मां जो अपने पुत्र नूं परमार्थ दे रस्ते ते तुर लग्या किस तरह नजरसानी कर रही है। मतां किते मत तिलक जावे, पैर तिलक जावे, चित तिलक जावे। राजा अगों बोलिया पर बोल नहीं निकले। सिर नीवां पा के बड़ी अधीनगी नाल सुनदा रहा ते नैना विचों निक्के निक्के मोती ढलक ढलक झर रहे सन। जद मां कह चुकी तां राजा दे रुक रहे गले विचों इक्को शब्द निकलिया, मां अरदास। बस इन्ने थिड़कवें अखर निकले। तद सियाणी मां ने उठ के गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़े, अरदास विच जुड़ के इंज बचन कीते ने, हे अरशां दे मालक वाहिगुरु, तेरे बख्शे नैन बाहर मुखी रुख वाले होण करके तैनू नहीं देख सके। परत के अंदर वार करके तेरे रूप रंग रेख तो न्यारे रूप देख सकन दी असानू जाच आ जावे। नीवे जो होए ये नीवियां नू बख्शिश करी। तू दर टया मोटी नजर वालियां बाहर मुखी दृष्टि वालियां नू अगे भी दर्शन बख्शे हैं। हाँ अपने निवाजे सतगुर दे रूप विच सानू प्रतख दिसे सो।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀ ਸੀ। ਜੀਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। हे ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਮਨ ਤੇਰੇ ਮੁੜ ਉਸ ਦਿਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੀਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਦਕਿਆਂ, ਤੜਫਦਿਆਂ, ਸਦਰਾਂਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ। ਮੁੜ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਝਲਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਏ। ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਡਾਢੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਾਇਓ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੇਤਰੀ ਦਿਸਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਿਓ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫੇਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਤੁੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਰ ਟੱਠਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ। ਅਪਣਾਇਆ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਤੁਲਾ ਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੋ ਦਰ ਟੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਅੰਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਕਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਿਹਰਾ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਵਾਂਗ ਰੱਬੀ ਸਫੈਦੀ ਲਾਲ ਲਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਅੰਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਚਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਿਹਰਾ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਵਾਂਗ ਰੱਬੀ ਸਫੈਦੀ ਨਾਲ ਲਸ-ਲਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਾਢੀ ਲੀਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਰ ਰਤੜੇ ਮੈਂਡੇ ਲੋਇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਤਕ ਵਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢੇ ਉੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਮੱਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਅੱਪੜ ਗਏ ਜੋ ਦਰ ਜੋਗੀ ਤਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲੱਭਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਭਾਇਆ। ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਲੀਜ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੁੱਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੈਣ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਉ ਕੜ ਪਾਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜੀ ਗਦ ਗਦ ਕੰਠ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਨੈਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਡਿਉੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦਿਸ ਆਈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਸ ਆਈ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਸੀ ਡਿੱਠੀ।
ਉਹ ਝਲਕਾ ਵੱਜਾ ਜੋ ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਟੱਠਾ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੌਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਟ ਫਿਰ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤਿਲਸਮ ਜੈ ਦੇ ਥਰਾਓ ਵਾਂਗ ਥਰਾਟ ਅੰਦਰਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਵ ਛਾ ਗਿਆ, ਉਜਲਤਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਚਿਆਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋ ਪਾਸੀ ਕਿ ਆਪਾ ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ, ਮਾਨੋ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਰੂਪ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਪਾ ਹੀ ਆਪਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਾਲ ਤਰੰਗ ਲੰਘੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਭਾਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਜੇ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ, ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਪਤ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਪਟਿਆ ਮਨ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਆਪਾ ਰਸ ਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਦੀ ਚਰਨਾਹਟ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋ ਲੋ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਰਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉੱਠੋ ਰਾਜਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਉੱਠੋ, ਸਿੱਖਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਇਸੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਣ ਚੁੱਕੇ, ਤੱਕਿਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਗਟ ਗਟ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਾਮ ਜਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ। ਜਰੀ, ਬਾਦਲੇ, ਮਖਮਲਾਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਥਾਨ, ਗਹਿਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ, ਕਟੋਰਾ, ਚੌਂਕੀ, ਪੰਚਕਲਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਰੀ ਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪੰਚਕਲਾ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨਮਤੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਦਾਨ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੇਕ, ਦਾਨੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਲਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੀਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਤਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅੰਤਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਈ ਉਸ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਈ ਲੱਥਿਆ ਆਤਮਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨੇ ਜਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮ ਲਯਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਥਰਾ ਕੇ ਅਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਹੋ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੇਖਬਰ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੁੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਛਿਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀਓ ਰਸ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਛਿਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਰਸ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਈ ਨਿਹਾਲ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਧਰੇ, ਸਵਰਨਮਤੀ ਆਤਮ ਸਵਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਬੌਰ ਫੇਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜਾਓ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਰੂੜਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਕੀਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੇ ਹਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਉ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ, ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਦੀ ਇਹ ਰੋਮ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਨੋ ਕਦੇ ਇਹ ਰੋਮ ਕੂਪ ਬੰਦ ਸੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਐਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮਲੂਮੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੌਤ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ,
ਹੁਣੇ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ, ਐਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਵੇ। ਤਨ ਦਾ ਤੋਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤਨ ਬਦਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਆਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀਵੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਨਾ ਰੁੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਛੱਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਮਾ ਬਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਬਜਵਾਂ ਤੇ ਰਸੀਲਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ। ਨੈਣ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਮੁਖੜੋਂ ਤੋਂ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਰਸ ਭਰੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮਾਂ ਲਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਰਸ ਭਰੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਠਰ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੂੜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬੇਰੁਖੇ ਤੇ ਬੇਥਵੇ ਹਾਲ ਸਰੀਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਮ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਭੋਗਿਆ, ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਵੀਂ ਢੂੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਯਤਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਰਜਹਾਨ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੋਲ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾਏ ਹੱਡ, ਥਕਾਨ, ਕੇਵੇਂ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਯੂਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਧਰਾਵਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੇ ਆਪ ਮੂਰਤ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਤਾ ਕੁਵੇਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲਾਪ ਵੀ ਡਾਢਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਲੈਵੇ ਸੀ। ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਡੇ ਹੱਥ ਨਰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ
ਸਤਾਰ ਵਰਗਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਮਲੂਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋੜੀ ਦੀ ਟੁੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸਦੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਸੀਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅਤ ਕੋਮਲ, ਰਸੀਲਾ ਤੇ ਮਧੁਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉਖੜ ਜਾਵੇ। ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਅਲਾਪ ਮਾਨੋ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਹਿਰੀ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਰਸੀਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਧਿਆਨ ਮਗਨਾਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਢੋਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਗੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਫ਼ ਮਲਕੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮਲਕੜੇ ਮਲਕੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਛੱਡੀ, ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਲਸ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਖੋਲੇ। ਉਧਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਚਰਜ ਬੱਝਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਰੀ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਘਾਸ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਲਾਏ। ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਚੌਪੜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਣੇ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਚੌਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਰ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਧਰਿਆ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਹਾਵਤ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਵਹਾਵਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨੈਣ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਰਤਨ ਰਾਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਰਨਾਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ
कलेजे विच वजे। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बाह्या एक, लागत ही भोए मिल गया, भरिया करेजे शेक। राजा जिस रंग विच पहली रात गया सी, जिस रंग विच उसदी सोने वर्गी सुध बुद्धि वाली माता ने उसनूं पंघूड़ा चटवाया सी, उस रंग उत्ते चढ़ गया नाम दा आखिरी रंग। ना केवल नाम हिरदे विच बैठ गया है, सगों राजा अंदर प्रतीत करदा है कि उसदी जीभ ते लूं सारे नाम दे सोमे हो गए हैं। असमानां वल, जिमीं वल, बरिशां वल जदों तकदा है तां नाम दियां लहरां दे कई अचरज कौतक दिसदे हैं। सारे मानो नाम सिमरनहार जीबा हो गए होण। जिवें जपजी विच सतगुर फरमाउंदे हन, एक दू जीबो लख होए, लख होवह लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। एत राहा पत पवड़ियां चढ़िए होए 21। हाँ जी, ये दशा हो गई है। वेखो सतगुर दाते ने मेहर की, नानक लेख है एक गल ये दस दिती है, एक गल दस दिती है। केड़ी? गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हुण राजे नूं वो सो जो है ना वो विसरेगा नहीं। राजा दे मन विच हुण एक टेक टिक गई ते एक उचाई आ गई है। मन उन्मन हो गया, जागत जो आई है उस विच एक रस भर गया है। मन विच स्वाद, जीवा ते स्वाद, लूं लूं विच स्वाद। ये सी पूरे तीर अंदाज दे तरुख दा चलिया तीर। वाहे गुरु निज मंत्र दृढ़ायो, भोग मोख दा भले बतायो। हुण राजा रह गया आनंदपुर। आया सी आनंदपुर, पर आनंद हुण उसदे अपने अंदर लंघ गया नाम रस हो के। शरीर ते मन विच एक होर ताकत फिर आई है। चढ़दियां कला दा रंग जम गया, आनंदमय वस्सा हो गई है। हुण तां अंतरात्मा आनंद बहा मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। ये सतगुरु नूं पा लैन ते नाम प्राप्त होने दा लक्षण है, निशानी है। आखदे ने कि राजा दीपमाला ते आनंदपुर अपड़िया सी ते 5 महीने इत्थे रहा। अमृत वेले आसा दी वार सुन ली, प्रसाद छक के थोड़ा शरीरक आराम करना। कई वेर स्वर्णमती माता दे नाल महिला विखे जाके सतगुरु जी दे दर्शन करने, बिरध माता गुजरी जी दे पवित्र वाक सुनने। जदों सतगुरु जी शिकार खेडन जाण तां राजे नूं नाल लै जाण। कई वीर जंगलां विच हाथी दे करतबां दे खेल तमाशे होण। श्री गुरु जी ते राजा दोवें जवां अवस्था विच सन ते राज साज बहादरी दे समान दवल्ली चाओ विच भी सन ते इकट्ठे भी सन। सो 5 महीने परस्पर बड़ा आनंद बनिया रहा। कई वीर सतलुज विच इशनान इकट्ठे गए ते जल दियां तारियां ते सारियां खेडां विच लगे रहे। कदे दूर दूर तक पैदल शिकार दे मगर, कदे प्रसादी हाथी ते सहरा। पर एक बड़ी भारी खुशी रही, बड़ी समझण वाली गल है। ज्यों ज्यों सतगुरु ने प्यार किया त्यों त्यों राजे नाल खुले वरते ते उस नाल बराबरी दा वर्ताव किया। मानो सिख नहीं है, एक सखा है या बाल सखाई मित्र है। तिवें तिवें राजे दा भाव प्रेम ते अदब वधिया। आदमी दे मन दा कुदरती खासा की है कि ज्यों ज्यों उसनूं बरोबरी दा प्यार मिले, अधिकार मिले, ज्यों ज्यों दिल खुलण
ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੁਪਾਤਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਦਰ ਤੇ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੁਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਿੱਜ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਲਨ ਜੂ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਜਲਨ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ ਡੁਲਵਾਂ ਪਿਆਰ ਸੁਪਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਾਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਪਾਤਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਗੱਲ। ਸਵਰਨਮਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸੇ, ਵਰਤਾਓ ਸਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਰ ਕੋ ਪਾਤਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੀ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜੀਰਨ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਝਾਲ ਝੱਲੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਰੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਵੇ ਕਿ ਟੁਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੈ, ਹੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਰ ਪੁਨ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਟੁਰਨੋਂ ਅਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਕਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਓੜਕ ਟੁਰਨ ਦੀ ਬਿਧ ਬੱਧੀ। ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਤਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਪਦਾ ਫਿਰੇ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਉ ਦੀ ਗੰਢ ਪੱਕੇ, ਨਿਉ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਫਲ ਤਾਈ ਭੁੱਲ ਵਿਸਰੇਵਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਫੇਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀ, ਘਰ ਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਨਾਂ ਦਾ ਮੱਠ, ਕੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਕੀ ਟੁਕੜ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਸਭ ਦਸ਼ਾ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੇ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨਿਹੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜਲ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਤਰਕ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਥ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਟਿਕੋ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਹੈ। ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਝੀਲ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਬਾਚੇ, ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾਏ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲਗਾਤਾਰੀ ਲਗਾਓ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਤਦ ਸੱਤਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਸਮਰੱਥ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤੂੰ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਸੀਤ ਪਾਲਾ ਕਾਂਬਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਸਰੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਏ ਹਾਲਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੱਭ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਸੀ ਲੋੜ, ਇਹੋ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਫਲ। ਜਦ ਸੁਫਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਵਾਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਜੋ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਪੇ ਦੇ ਸਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੂ ਜਾਂ ਚਿਤਵੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ, ਸਹਿਸਵਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਆਪਾ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
करहै राम होए सो होए। मनुखा जन्म सफल हो गया। सो राजा हुण क्यों कंन पड़ावे, क्यों रुले दर दर, सरबत दा भला करे तख्त उत्ते बह के। अपने निर्लोभ ते जागी मन नाल राज करे, जो प्रजा सुखी वसे। काम कठिन है, पर जद अंदर जाग पिया है तां त्रै काम करने हन। दो तां नाल नाल हुंदे रहणगे, तीसरा राजगद्दी ते बैठ के होएगा। राजे ने हुण अपने देश जाना है। यह सतगुर दी सिक्ख्या है। इहो सिक्खी मार्ग है कि विच्चे ग्रह सदा रहे उदासी, ज्यों कमल रहे विच पानी है। अंत टुरन दा दिन आया। मां ते पुत पहला महलां विच गए। माता गुजरी दे चरण परसे। उन्होंने डाढे सत्कार ते अंदरली मेहर नाल विदा किया। फिर मिले श्री सतगुरु जी नूं ते चरनां नूं हंजुआं नाल धो धो के आपा सफल किया। हाथी घोड़े पेश करन दी थां आपा अर्पणा सी, वो भी हो गया। हुण ये खारे पानी दे हंजू ने जो आपा अंदरों रूप धार धार के बाहर आउंदे है ते दिस दिस के भेंट हो रहे हैं। हाँ, यही एक भेंट है जो आपे पई हुंदी है। एवं विदा होए सतगुरु जी तो, सतगुरु जी दे घरों, सतगुरु जी दे लाल, सतगुरु जी दे सखा, सतगुरु जी दे सेवक। फिर टुरन दे वेले दीवान विच हाजिर होए। ओहो वैराग, ओहो प्रेम। सतगुरु राजा नूं गल ला ला के प्यार दे दे के मिले। मामा जी ने कुछ दुशाले, कुछ जरी दे समान ते शस्त्र प्रसाद लिया के अगे धरे, जो सतगुरु जी ने बख्श के निहाल किया। विशेष तौर ते एक नितनेम दा गुटका बख्शिया। अपने दस्तूर ते तरीकिਆਂ ਦੇ उल्ट गुरु जी राजा नूं विदा करन वेले प्यार ते बेसुधी विच कुछ कदम टुरे, पर राजा ने चरण फड़ ले ते बिनय कीती। सब बिद ते मुझ कियो निहाल, हलत पले लेहो पलत संभाल। फिर अगों बेनती की, कहो ना जाए घरों भर आयो, चरण कमल पर सीस धर दिया। धृग जल संग पखारन करे, गुर धीरज दीन समुद परे। भगत ज्ञान गुर सिक्खी साथ, बख्शिश करी तब है गुरनाथ। जननी सहत सचिव गण सब है, कर कर नमो प्याने तब है। नीठ नीठ कर बिछरियो राजा, चर कर चलियो समेत समाजा। इस तरह राजे ने अपने लौ लश्कर काफले दे नाल रवानगी लई। चले जा रहे हैं राजा ते आमा राणी। राणी पीनस विच बैठी सहजे सहजे अमृतमयी बाणी श्री गुरु रामदास जी दे मिठी बाणी जो चित्त विच सी गाउंदी है, गदगद हुंदी जा रही है। जो राजकुमार भी सुन रहे हैं, संगतां भी सुन रही ने, और एक काफला बाणी दे प्रवाह विच रस पिनड़ी आवाज विच इस तरह रुखसत होया। नैन भर भर आउंदे सन और जिथों तक नजर फिरदी रही पिछे मुड़ मुड़ आनंदपुर नूं तकदे ते फिर शेकड़ अपने शहर नूं, अपने देश नूं, आसाम नूं ये चाले पा गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।